کسی شہر میں ایک جلاحہ رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ رنگ رنگ کے دھاگوں میں سنہری اور اوپری ملا کر وہ ایسے خوبصورت بیل بوٹے بناتا کہ جو کوئی بھی اس کا بنا ہوا کپڑا دیکھتا دنگ رہ جاتا، مگر ان بڑھیا اور مہنگے کپڑوں کو صرف راجے مہاراجے ہی خرید سکتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی بکری زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اسے ہمیشہ پیسے کی کمی رہا کرتی تھی، پھر بھی جوں توں کر کے اس کا گزارا چل ہی جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے بولا، جلاہن، دیکھو ہمارے پڑوسی بھائی صرف گاڑھا کھدر بنتے ہیں، یہ لوگ کام میں بھی اتنے ہوشیار نہیں ہیں، پھر بھی ان کی آمدنی مجھ سے چگنی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی میرے گنوں کا گاہک ہی نہیں ہے، اس لیے میں تو پردیس میں جا کر اپنی قسمت آزمانے کی سوچ رہا ہوں۔ شیر بھوکوں مر جاتا ہے مگر چارہ نہیں کھاتا۔ میں ایک کاریگر جلاحہ ہو کر عام جلاحوں کی طرح موٹا جھوٹا کپڑا تو بننے سے رہا۔ جلاہن بولی، دیکھو جی، میری بات سنو، پردیس جا کر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ جب اپنے دن اچھے آئیں گے تو کام بنتے دیر نہیں لگے گی۔ جلاحہ بولا، تو نکمے پن کی باتیں کرتی ہے، بغیر محنت کے تو کوئی پھل نہیں ملتا۔ کھانے سے بھری ہوئی تھالی چاہے سامنے دھری رہے، جب تک کوئی لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالے گا خوراک پیٹ میں نہ جا سکے گی۔ کبھی تو نے آج تک سنا بھی ہے کہ سوتے شیر کے منہ میں ہرن خود چلا گیا ہو؟ میری رائے میں تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ محنت کرنے پر بھی اگر پھل نہ ملے تو اس میں اس انسان کا قصور نہیں، قصوروار قسمت ہے۔ اس طرح اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر وہ جلاحہ ایک بڑے شہر میں دولت کمانے کی غرض سے آیا۔ وہاں آ کر اس کا کاروبار تھوڑے ہی دنوں میں چمک اٹھا۔ اس کے بنائے ہوئے کپڑوں کی سیٹھ، ساہوکاروں اور راجوں مہاراجوں میں خوب کھپت ہوئی۔ منہ مانگی قیمت پا کر اس نے اپنا روزگار وہاں اچھا جما لیا۔ اس طرح 3 برس تک اس شہر میں رہ کر اس نے سونے کی 300 مہریں جمع کر لیں۔ اب اس نے سوچا کہ گھر چلنا چاہیے۔ میں اپنی جلاہن کو جا کر جب اتنی دولت دوں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی، پھر میں اسے اپنی رخصت کے وقت کی بات یاد دلاؤں گا اور کہوں گا کہ اگر میں تیرے کہنے پر پردیس نہ جاتا تو اتنی دولت اسی گاؤں میں بیٹھے رہنے سے کس طرح ملتی۔ اسی طرح منصوبے باندھتا ہوا اپنے گاؤں کی جانب چل دیا۔ رستے میں اسے ایک جنگل میں رات پڑ گئی۔ چوروں، ڈاکوؤں اور درندوں کے ڈر سے وہ ایک پرانے برگد کے درخت پر چڑھ گیا۔ سفر سے تھکا ماندہ تو تھا ہی، تنی کا سہارا لے کر تھوڑی ہی دیر میں سو بھی گیا۔ رات کو خواب میں اسے 2 شخص دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک تھا کرم یعنی کہ عمل کا دیوتا، دوسرا بھاگیہ یعنی کہ قسمت کا دیوتا۔ قسمت کا دیوتا عمل کے دیوتے سے بولا، عمل کے دیوتا، تمہیں تو معلوم ہے اس جلاحے کے نصیب میں صرف روٹی کپڑے ہی کا سکھ لکھا ہے، پھر بھلا تم نے اسے اٹھا کر سونے کی 300 مہریں کیوں دے دیں؟ عمل کے دیوتا بولے، قسمت کے دیوتا، میرا کام تو محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا پھل دینا ہے، جو کوشش کرے گا اسے اس کا پھل ملنا ہی چاہیے، اب آگے جیسا مناسب سمجھو کرو۔ عمل کے دیوتا اور قسمت کے دیوتا کی یہ بات چیت سن کر جلاحہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر جب اس نے اپنی تھیلی کھولی تو اس میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ دیکھ کر جلاحہ افسوس سے کہنے لگا کہ ہائے، اتنی مشکلوں سے تو دولت کمائی تھی اور اب اسے جاتے ایک پل بھی نہیں لگا، بھلا خالی ہاتھ گاؤں جا کر میں اپنی بیوی اور دوستوں کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ پھر اسی شہر میں واپس آیا۔ ایک ہی برس میں دگنی محنت سے اس نے 500,000 مہریں کما کر پھر جمع کر لیں۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف دوسرے رستے سے چل دیا، لیکن ہونی ایسی کہ سورج ڈوبنے پر وہ اسی برگد کے درخت کے پاس آ پہنچا۔ یہ دیکھ کر جلاحہ بہت ہی پریشان ہوا کہ ہائے دیکھو، لاکھ کوشش کی مگر ہونی وہیں لے جا کر چھوڑتی ہے جہاں کچھ ہونے والا ہو۔ یہ دوسرا رستہ بھی آ کر اسی چوراہے سے مل گیا اور وہ بھٹکتا ہوا پھر اسی جنگل میں آ پڑا۔ اس نے اپنے من میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات بھی اسی منحوس درخت پر ہی بسر کرنی پڑے گی۔ رات کو آنکھ لگنے پر بھی خواب میں جلاحے کو قسمت اور عمل کا دیوتا دکھائی دیے۔ اس دن کی طرح پھر قسمت کے دیوتا نے عمل کے دیوتا سے شکایت کی، اس جلاحے کو تم نے کیوں اتنی دولت دی؟ اس کی قسمت میں تو صرف روٹی کپڑا لکھا ہے۔ عمل کے دیوتا نے جواب دیا، انسان کو اس کے عمل کا پھل دینا میرا فرض ہے، وہ پھل کا فائدہ اٹھا سکے یا نہیں یہ تمہاری مرضی پر ہے۔ گھبرا کر جب جلاحے کی آنکھ کھلی
तो उसने देखा कि उसकी थैली फिर खाली पड़ी थी। अब तो जुलाहे ने अपना सर पीट लिया। दूसरी बार भी अपना सब कुछ खोकर इसे बहुत नाउम्मीदी हुई। वो सोचने लगा, दौलत के बगैर तो इस दुनिया में जीना ही बेकार है। ये सोचकर अपनी पगड़ी को दरख्त से लटकाकर उसने दोनों सिरों को बांधकर फंदा बनाया, और जैसे ही वो गले में फांसी लगाने को तैयार हुआ, किस्मत के देवता ने सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, सुनो भाई, अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। तुम खुदकुशी करने की कोशिश ना करो, जाओ अपने घर जाओ। मगर मैं तुम्हें ये कौल देता हूँ, जो कुछ तुम मांगोगे मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जुलाहे ने कहा, अगर ये बात है तो आप मुझे दौलतमंद बना दें। ये सुनकर किस्मत के देवता बोले, मगर तुम दौलत लेकर भी क्या करोगे? दौलत का इस्तेमाल तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है। जुलाहा बोला, इसके बावजूद भी मुझे दौलत चाहिए। इस दुनिया में कितने ऐसे अमीर लोग हैं जो अपनी सेहत की खराबी या कंजूसी के बायस खुद दौलत का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, मगर अमीर होने की वजह से समाज में उनकी इज्जत है। भाईबंद इन्हें घेरे रहते हैं। लोग उनके कसूर और खता पर भी उनके मुंह पर नुक्ताचीनी करने की गुस्ताखी नहीं करते। मेरे नसीब में दौलत का सुख नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मगर मैं दौलतमंद कहलाना चाहता हूँ। किस्मत के देवता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम शहर को वापस चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक सुदागर के 2 बेटे मिलेंगे। उनमें से एक तो धन जोड़ू और दूसरा धन उड़ाऊ है। तुम इन दोनों में से जिसकी मानित बनना पसंद करोगे वैसा तुम्हें बना दिया जाएगा। ये कहकर किस्मत के देवता गायब हो गए। अब वो जुलाहा शहर में आकर धन जोड़ू का पता पूछता पूछता एक गली में आया। गली वालों से जब उसने पूछा, भाई, यहाँ सुदागर का बेटा धन जोड़ू रहता है? एक ने कहा, हाँ रहता होगा, कोई कंजूस मक्खी चूस, हमें इसी से क्या मतलब। दूसरा बिगड़ कर बोला, तुम परदेसी मालूम होते हो, सवेरे सवेरे इस मनहूस का नाम सुना दिया, जाने आज रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। जुलाहे ने सोचा, मालूम होता है कि बड़ी बदनामी कमाई है इस धन जोड़ू ने, कोई इसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। खैर, मैं खुद ही इसका घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढते ढूंढते जुलाहे को आखिर धन जोड़ू का घर मिल ही गया। धन जोड़ू की बीवी, बच्चों और नौकरों चाकरों से धुतकारे जाने पर भी जुलाहा उनके आंगन में जाकर बैठ गया। रात को साहूकार की बीवी ने बेदिली से उसे खाना भी खिला दिया, जबकि शोहर के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए किसी भूखे प्यासे के लिए हमदर्दी जाहिर करने का उसे हौसला नहीं होता था। खैर, रात को जुलाहा उसी आंगन में सो गया। अब ख्वाब में उसे फिर अमल और किस्मत के देवता दिखाई दिए। किस्मत के देवता ने अमल के देवता से पूछा, अमल के देवता, भला तुमने क्या किया? इस धन जोड़ू के नसीब में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं है, फिर इस जुलाहे को खाना खिलाकर तुमने फालतू खर्च क्यों होने दिया? अमल के देवता बोले, किस्मत के देवता, अब मैंने जो मुनासिब समझा कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जिस तरह चाहो इस कमी को पूरा करो। दूसरे दिन होनहार के बस होकर धन जोड़ू बीमार पड़ गया और इसी तरह उसे कई दिन तक फाका करना पड़ा और भूखा प्यासा जुलाहा भी वहां से धन उड़ाव की तलाश में चल दिया। उसकी गली में घुसते ही बच्चे बच्चे के मुंह से उसने धन उड़ाव की तारीफ सुनी और वो उसे सुदागर के उस बेटे के घर तक छोड़ आए। धन उड़ाव ने जुलाहे की खूब आवभगत की और उसे पेट भरकर खाना खिलाया, नया जोड़ा पहनने को दिया और उसके आराम का इंतजाम करके वो सोने चला गया। अब रात को ख्वाब में जुलाहे को फिर किस्मत के देवता और अमल के देवता दिखाई दिए। किस्मत के देवता अमल के देवता से बोले, भाई अमल के देवता, इस धन उड़ाव ने जुलाहे की आवभगत में अपनी रही सही पूंजी भी खर्च कर दी है। अब इसके कल खाने पीने का काम कैसे चलेगा? अमल के देवता बोले, अच्छे काम करने की रग़बत दिलाना मेरा काम है, अब बिगड़ी बात बनाना तुम्हारे हाथ में है, कुछ किस्मत का करिश्मा दिखाओ। दूसरे ही दिन राजा के दरबार से एक अहलकार आया और धन उड़ाव को राजा की तरफ से रुपयों की एक थैली भेंट कर गया। ये देखकर जुलाहा सोचने लगा कि धन जोड़ू जैसा करोड़पति बनने से धन उड़ाऊ की तरह लोगों की खिदमत करना और आनत से लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि दौलत का फ़ायदा उसके ठीक इस्तेमाल ही में है। जिस दौलतमंद की दौलत किसी के काम ना आए, उससे तो गरीब रहना अच्छा है। धर्म पर अमल करने से ही इंसान धर्माता कहलाता है।
फकत धर्म के उपदेश पढ़ लेने से कोई धर्माता नहीं बन जाता। इसलिए ए किस्मत के देवता, आप मुझे धन उड़ाओ जैसा दौलतमंद बना दें तो अच्छा है। मुझे धन जोड़ू की जिंदगी में कोई फायदा नजर नहीं आता। जुलाहे की ख्वाहिश के मुताबिक किस्मत के देवता ने उसे धन उड़ाओ जैसा दौलतमंद बना दिया। वो गांव वापस आ गया। वहाँ इसका कारोबार खूब चमक उठा, मगर साथ ही साथ वो जितना कमाता उतना ही लोगों के भले के लिए खर्च भी कर देता था। इस तरह वो चाहे दौलत जमा ना कर सका हो, मगर उसने नेक नामी खूब हासिल की। इसी में ही जुलाहे और जुलाहन को इत्मीनान हासिल था। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।